અમદાવાદના ચાંદખેડામાં આવેલું છે મોટેરા અને મોટેરાના 4D સ્ક્વેર મોલની સામે છેલ્લા 7-8 વર્ષથી પાનનો ગલ્લો ચલાવતો એક વ્યક્તિ જેનું નામ ઈશ્વર ચૌધરી છે અને તેને એક અન્ય જે પાનનો ગલ્લો ચલાવતા વ્યક્તિ અને તેના સાગરીતો દ્વારા ધાક ધમકી આપવામાં આવી હતી અને જેને લઈને તેને ઢોર માર મારવામાં પણ આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એફઆઈઆર કરવામાં આવી હતી અને પોલીસે કુલ 4 આરોપીઓના વિરુદ્ધ એફઆઈઆર કરી હતી। 4 આરોપીઓના નામ આપણે જણાવી દઈએ, સંજય રબારી, અપ્પુ રબારી, હર્ષદ રબારી અને સાથે જ અન્ય એક એમનો સાગરીત હતો। એમ 4 ખાસ કરીને આરોપીઓ વિરુદ્ધ એફઆઈઆર માંથી આગળની વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી। ત્યારે અત્યારે આ ઈશ્વર ચૌધરીના દ્રશ્ય બતાવી રહ્યા છે જે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર લઈ રહ્યા હતા। આજે જ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતેથી તેમને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યો છે અને તેમને પોતાના ઘરે લાવવામાં આવ્યા છે। સીધી તેમની સાથે જ વાતચીત કરશું કે ખરેખર તે દિવસે શું ઘટના હતી અને એ ઘટનાને લઈને કોણ જવાબદાર છે અને ખાસ કરીને તે વ્યક્તિ સાથે સીધી बातचीत करशु। सबसे पहले क्या आपका नाम है और उस दिन पूरी वारदात क्या हुई थी? मेरा नाम ईश्वरलाल है और उस दिन मेरे को खाली वो वारदात के लिए मारा पीटा और वो राजू रब्बा जैसे मेरे को मारा जब बुरी तरह से। और क्या कहना चाहोगे, मारने का रीजन क्या था और क्यों आपको मारा गया और किस लिए मारा गया? धंधे के बाबत मारा गया कि इधर गला मत लगाना नहीं तो मैं मार डालूंगा ऐसा। तो कितने लोगों ने हमला किया था और खास करके वो जो लोग थे उनका नाम क्या था, उनके पास हथियार क्या थे? लाठियाँ थी और कितने लोग थे मारने वाले? 4 लोग थे। और किस तरीके से आपको मारा गया, मतलब जान से मार देने की कोशिश की गई या फिर उन्होंने मतलब कुछ वारदात को लेकर मारा? जान से जैसे पूरी तरह से मार डालने से जो आसपास के लोगों ने मेरे को बचाया, नहीं तो उस दिन मेरी जान भी चली जाती। सिविल हॉस्पिटल में आप एडमिट थे, खास करके हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा और हॉस्पिटल वालों की तरफ से आपको किस तरीके से ट्रीट किया गया? हॉस्पिटल तरीके से मेरे को कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं मिली अभी तक। हॉस्पिटल में आप गए, हॉस्पिटल में पुलिस आई थी क्या आपकी इंक्वायरी करने के लिए कि आपके साथ क्या वारदात हुई है? वारदात पूछी कि किसके लिए मारा, क्यों मारा, वो खाली पूछा है और मेरे को कुछ नहीं पूछा कि किस लिए। उन्होंने कागज भी लिखा तो मेरे को पूछ के भी नहीं लिखा है। आपको बिना पूछे पुलिस ने कागज लिख दिया? हाँ, बिना पूछे लिख दिया। और उसके बाद क्या किया? मैं तो खाली सो रहा था, उन्होंने जैसे नाम पूछा खाली दिया और मैं तो वो उन्होंने लिखते गए, उनके हिसाब से धारा भी लगाई। मेरे को क्या मालूम कि धारा क्यों लगाई है, उन्होंने हिसाब से लगाया मैटर के। मतलब उन्होंने आपसे कुछ वारदात के बारे में नहीं पूछा, सीधा खुद से ही पूरा लिखकर सिर्फ आपसे साइन करवाई गई या नहीं करवाई गई? बस उन्होंने मर्जी से लिखा और मेरे को बोला ये यहाँ पे चैन कर दे, तो मैंने चैन कर दिया। अभी क्या डर लग रहा है? अभी तो डर ही लगता है, पूरा शरीर दुख रहा, क्या करूँगी। पुलिस ने कार्यवाही की है और उन लोगों को भी पकड़ा गया था कहीं ना कहीं। आपको क्या लग रहा है, पुलिस कार्यवाही ठीक से कर रही है या नहीं कर रही? कार्रवाई मेरे को लग रहा नहीं कर रही है ठीक से। इधर की पुलिस कार्रवाई कर रही नहीं है ठीक सर। आपको चांदखेड़ा पुलिस पर विश्वास है? चांदखेड़ा पुलिस पर विश्वास मेरे को नहीं है सर, क्योंकि उनकी मिली जुली पार्टी है। જોઈ રહ્યા છો, ખાસ કરીને આ ઈશ્વર ચૌધરી છે જે ખાસ કરીને જેમની સાથે આ ઘટના બની અને મહત્વની વાત છે કે પાનનો ગલ્લો તું અહીંયા કેમ ચલાવે છે, તારો ધંધો બંધ કરીને બીજે જતો રહે તેવું કહી અને 4 જેટલા આરોપીઓએ તેમના ઉપર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો। અજય રબારી, અપ્પુ રબારી, હર્ષદ રબારી, સંજય રબારી 4 લોકો વિરુદ્ધ ચાંદખેડા પોલીસને એફઆઈઆર પણ કરવામાં આવી છે અને પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી રહી છે। પરંતુ આ ઈશ્વર ચૌધરીના દ્રશ્ય બતાવી રહ્યા છીએ। ખાસ કરીને ઈશ્વર ચૌધરી કહી રહ્યા છે કે પોલીસે ખાસ કરીને અમને વગર કોઈ પૂછ્યા ગાછ્યા વગર જ પોતાની જાતે જ જે પણ પેપર હતું તે પેપર લખી અને ત્યારબાદ સંપૂર્ણ રીતે એક પેપર લખવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ કોઈ પણ જાતની ઇન્ક્વાયરી કરવા વગર અમારી સિગ્નેચર કરાવી લેવામાં આવી અને સિગ્નેચર લઈને જતા રહ્યા। એટલે કે પોલીસે પ્રોપર ઇન્ક્વાયરી નથી કરી, પોલીસે પોતાની જાતે જ ચાંદખેડા પોલીસ પર ઈશ્વર ચૌધરી આક્ષેપ કરી રહ્યા છે। આ ગંભીર આક્ષેપ ઈશ્વર ચૌધરી દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ચાંદખેડા પોલીસે અમારી સાથે કોઈ પણ ઇન્ક્વાયરી કર્યા વગર હોસ્પિટલમાં ખાલી નોર્મલ અમારું નામ પૂછ્યું અને ત્યારબાદ સિગ્નેચર અમારી લીધી અને સિગ્નેચર લઈને તે અહીંથી ખાસ કરીને જતા રહ્યા અને સિગ્નેચર લઈને તે જતા રહ્યા છે, પરંતુ તેમની દ્વારા ખાસ કરીને કોઈ જ પ્રકારની કડક કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી અને ખાસ કરીને કડક કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવી। એટલા માટે જે કહી રહ્યા છે કે અમને પોલીસની કામગીરી પર વિશ્વાસ નથી, કારણ કે પોલીસ કાર્યવાહી યોગ્ય નથી કરી રહી।
ખાસ કરીને અમદાવાદના ચાંદખેડામાં છેલ્લા ઘણા સમયથી લુખા તત્વો અને ખાસ કરીને ગુંડા તત્વોનો આતંક યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે સવાલ એ થાય કે આ લોકોમાં પોલીસનો ડર નથી, અને પોલીસનો ડર નથી તો કેમ નથી? કારણ કે આ તો પોલીસનું રાજ છે, અને અહીંયા ખોટી દાદાગીરી કરવા કે નહીં ચલાવી લેવામાં આવે. કારણ કે આક્ષેપ ખાસ કરીને ચાંદખેડા પોલીસ પર લગાવી રહ્યા છે કે પોલીસ દ્વારા પ્રોપર ઇન્ક્વાયરી કરવામાં નથી આવી, માત્ર અમારું સિગ્નેચર કરી પોલીસ નીકળી ગઈ છે, અને સિગ્નેચર કરી નીકળી ગઈ, પરંતુ પોલીસે ખરેખર કેમ યોગ્ય કાર્યવાહી નથી કરી તેઓ માંગ કરી રહ્યા છે. તેમના એક સંબંધી અત્યારે આપણી સાથે છે, તેની સાથે વાતચીત કરશું. क्या कहना चाहोगे? आप बता रहे थे आपको धमकियां भी दी जा रही है, किस प्रकार से धमकियां मिल रही है? तो अभी धमकियां वो दे रहे हैं कि हम जान से मार देंगे, अभी यहाँ अहमदाबाद में तुमको मारवाड़ी को रहने ही नहीं देंगे, कोई ऐसी धमकी, हम गला पान का चला ऐसे ये मार कूट करेंगे तो हम कहाँ क्या करेंगे? गरीब लोग हम तो मर जाएंगे. ऐसे ऐसे धमकी देके हम कहाँ जाएंगे? अगर पुलिस प्रशासन भी अभी ध्यान नहीं देंगे तो हम कहाँ करेंगे? एफआईआर करने के बाद धमकी? हाँ, एफआईआर दर्ज करने के बाद 2 बार धमकियां देके चले गए. कैसे धमकी दी गई, किस लोगों ने की, और ये धमकी कहाँ पर दी गई? धमकी के गले पे दिया गया है, और उसके बावजूद भी हम हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ एक गजर नाम का है, वो इंसान वहाँ हमको आया था, तुम समझौता कर दे, नहीं तो तुमसे भी नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, जान से मार डालेंगे. ये भी हमें गजर नाम का है, वो व्यक्ति है, वहाँ आया था कि तुम बच के रहना, नहीं तो तुमसे जान से मार डालेंगे. हमको डर है कि हमको कभी भी हमारे जानलेवा आपके द्वारा कार्यवाही करवाई गई है, पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है, क्या लग रहा है पुलिस कार्यवाही ठीक से कर रही है, नहीं कर रही? पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमको कोई मालूम नहीं है. हम तो वहाँ हॉस्पिटल में आते जाते दौड़ते रहते. आज हम छुट्टी दी, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, प्रशासन पुलिस क्या कर रही है अभी तक हमको मालूम नहीं चला है, लेकिन अभी चलेगा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही. तो आपको धमकी दी गई, तो धमकी को लेकर आपने फरियाद की है? फरियाद चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में कराई, मेरा भतीजा है, उन्होंने फरियाद की है. हाँ, क्या कहना चाहोगे? आपने फरियाद दी है चांदखेड़ा पुलिस ने, किस प्रकार की फरियाद दी है? उनका ही कोई आदमी उनके पान पाले पे नौकरी करता था, वो कार्टून में उनका आदमी आया था. उसी दिन मैंने पार्लर खोला तो उसका ही आदमी आया, मेरे को बोला कि ये तूने वापस बोल दिया, कल ही तो तेरे भाई को मारा है, और तूने बोल दिया तो कल तेरी भी गाड़ी पूरी नहीं बचेगा, तेरे को भी जान से मार देगा. क्या लगता है पुलिस कार्यवाही ठीक से नहीं करती, तो धमकियां दी जा रही है एफआईआर करने के बाद में? मैंने और बताया करवा के आया, तो भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, मेरे को अभी तक मालूम नहीं क्योंकि उनके आदमी को काजू अंदर डाला क्या नहीं किया वो लोगों को. पर ऐसा नहीं लग रहा कि अगर एफआईआर हो तो पुलिस कार्यवाही कर रही, तो फिर उनके आदमी धमकियां कैसे दे रहे? क्योंकि धमकी देने के लिए पुलिस का भी तो डर उनके लिए होना जरूरी है. उनके ऊपर डर नहीं है, मतलब ये को है वो धमकी दे रहे मारने की. चांदखेड़ा पुलिस की कार्यवाही का आपको विश्वास नहीं है? इतना विश्वास भी नहीं आ रहा, इतनी धमकियां दे रहे, मतलब क्या हो सकता है? ચોક્કસથી તો આ પરિવાર છે, પરિવારની અંદર અત્યારે ડરનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. પરિવાર ખાસ કરીને ગભરાયેલી હાલતમાં જોવા મળી રહ્યો છે. ચાંદખેડા પોલીસની કામગીરી પર 100% પરિવાર આક્ષેપ લગાવી રહ્યો છે. તેમને ચાંદખેડા પોલીસની કામગીરી પર પણ વિશ્વાસ નથી. ચાંદખેડા પોલીસ દ્વારા ખાસ કરીને એફઆઈઆર કરવામાં આવી છે, કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી છે, ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે, પરંતુ જે યોગ્ય કાર્યવાહી થવી જોઈએ તે કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી તેવું આ પરિવારજનો આક્ષેપ લગાવી રહ્યા છે. અને સાથે જ કાર્યવાહી તો યોગ્ય કરવામાં નથી આવતી, પરંતુ ઈશ્વર ચૌધરી પોતે તેમને જ જાહેર રસ્તા ઉપર જ્યારે તે વોશરૂમથી આવી રહ્યા હતા ત્યારે જાહેર રસ્તા ઉપર જ 4 જેટલા અસામાજિક તત્વો, લુખા તત્વોએ તેમને ઘેરી અને રસ્તામાં જ દંડા વડે ખૂબ જ ગંભીર રીતે માર મારવામાં આવ્યો, જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો. અને ખાસ કરીને તે પોતે કહી રહ્યા છે કે જ્યારે સિવિલમાં મને દાખલ કરવામાં આવ્યો ત્યારે ખાસ કરીને પોલીસ ત્યાં આવી હતી, અને પોલીસે ત્યાં આવી અને માત્ર મારી સિગ્નેચર લીધી છે, પરંતુ પૂરી જે ઘટના છે તે ઘટનાક્રમ અમારાથી જાણી નથી, અને ઘટનાક્રમ ના જાણ્યું છે ને જાણ્યા પ્રમાણે કોઈ કલમો લગાડવામાં આવી છે, માત્ર પોલીસે પોતાની રીતે જ કલમો લગાડી છે તેવું તે આક્ષેપ ખાસ કરીને કરી રહ્યા છે. જોવાનું એ રહેશે પોલીસ કાર્યવાહી કરશે કે નહીં, અને કરશે તો કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરશે તે પણ એક સૌથી મોટો સવાલ છે. કારણ કે જીવલેણ હુમલો થયો, એફઆઈઆર કરવામાં આવી, તમામ અહેવાલો બતાવવામાં આવ્યા, પરંતુ જે તેના ઓળખીતાઓ હોય કે તેના મિત્ર વર્તુળ હોય તેના દ્વારા ધાક ધમકી આપવામાં આવી રહી છે, જેની એક ફરિયાદ પણ તેમને ચાંદખેડા પોલીસ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે કરી છે. તેમનો આક્ષેપ છે કે ધમકી તો પોલીસ ધમકી ઉપર કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરશે? કારણ કે જો આવા લુખા તત્વો અને અસામાજિક તત્વોમાં ડર હોય તો પછી તે ધમકી કેવી રીતે આપી રહ્યા છે? અને માણસ ઈચ્છે ત્યાં ધંધો કરી શકે. કોર્પોરેશન પોલીસ અને કોર્પોરેશનની હોય, પરમિશન પોલીસ અને કોર્પોરેશનની હોય, પરંતુ આવા લુખા તત્વોની પરમિશન શું લેવી જરૂરી થઈ જાય છે તે પણ એક સૌથી મોટો સવાલ છે. જોવામાં આવી આવશે ચાંદખેડા પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કેટલા સમયમાં કરવામાં આવશે, અને કાર્યવાહી થશે કે નહીં તે પણ એક સૌથી મોટો સવાલ છે. કારણ કે આ લોકો ઉપર જો કોઈ પ્રકારનો જીવલેણ હુમલો
ફરી ક્યારે થાય છે તો તેનું જવાબદાર તે લોકો જ રહેશે, તે ઉપર તે લોકો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. તેમના પર્સન જયદીપ સાથે પ્રેમ ચોબે, ટુડે ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ.